A very good evening, sir. Am I audible to Good you? evening, madam. Yes, madam. Yes, we will be starting shortly, just few minutes. Yes, yes. Hello, everyone. Good evening to all the faculty members and the resource person attending this faculty development program. I extend a very warm welcome on behalf of Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara, and Department of Microbiology at this FDP program organized
for the year 2021 and 22. Today we have with us Mr. Yash Ahire, who is a food consultant, and he will be guiding us on the syllabi of advanced diploma first year, that is entrepreneurship in microbiology. So, on behalf of the department, I extend a very warm welcome to sir, and I thank him for being with us today on a very short notice. So, thank you, sir. I take this My opportunity pleasure, to madam. also Thank you. I take this opportunity to briefly introduce Mr. Yash Ahire to all my faculty members. So, Mr. Yash Ahire has completed his master's in food science and technology, and he is a owner at Vignaharta Food Solutions, which is a food consulting firm. He also works as freelance food consultant and as in-house food consultant at BVG Satara, Mega Food Park, and Chakor Bakery Satara. Apart from this, he is a co-founder of Healthy VY, a food manufacturing unit, and distinguished client list of his includes Rajpurohit and New Rajpurohit Foods Satara, Mahalakshmi Ritkavli Chiuda, Athavle Foods Pune, and Muksori's Foods Kolhapur. So, with this very good experience in the industry, Mr. Yash Ahire is the appropriate person to guide us on this topic. So, once again, a very warm welcome to you, sir. And I now request you to start with your session. Presenting the screen so Thank you. that Thank you, you madam. can conduct your session. Yes. Thank you, madam. Yes. Session. I will not waste my time introducing myself again. We will start with today's session. Yes. So today's session, I actually like the topic. In fact, the topic of, in fact, the course. What I do as a business in Vignartha Food Solution is the same thing. I develop entrepreneurs in food sector. So now microbiology people will also be joining my what you can say wagon. Yes. So madam is also sharing PPT. Uh, First, I will talk in general, and after that, we can discuss the points in the presentation. Okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Uh, so, talking about microbiology, I will be using mixed language so that everybody will be comfortable in understanding and getting those things clear. तर मायक्रोबायोलॉजी आणि फूड ह्याचं जर आपण रिलेशन बघितलं तर मोस्ट ऑफ द फूड आयटम biology. You talk from bakery items, bakery products such as bread or buns, paws. So there, the main ingredient or the main factor which plays a role is yeast. And yeast is a what you can say money generating or revenue generating factor in food industry. The main base of breweries or wineries is also yeast. So yeast is a very what you can say uh, money giving microorganism for us. Mhm. Hello. 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 Yes. Am I audible? Yes, sir. Hello. Yeah. So the course is actually very interesting, I can say. The course and the topics you have included milk, wine, fruit processing, and water are all money giving things.
So milk. Okay, we will talk point wise according to the what topics here present. So milk and milk products. So what as a inter entrepreneur, what you should focus is how we can आहे मिळणार आहे. हॅलो. Hello. येस. Hello, sir. हॅलो. हाँ. Hello. मॅडम येतंय ना ऐकायला सगळ्यांना? हो, येते. ओके. तर दूध एखादा डेअरीवाला जर असेल तर तो साधं दूध जर विकत असेल तर त्याला दुधाची हॅलो. हॅलो सर, आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो. लॅक्टोबॅसिलसला दुधासोबत इंट्रोड्यूस करायचंय. ओके. बॅक्टेरिया सगळं मला जवळपास बरेच हाय प्रॉफिट्स मिळवून देणार आहेत. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मिल्क मध्ये तर नॅचरली प्रेझेंट असतातच. लॅक्टोबॅसिलस असतो, परत लॅक्टोकोका असतो, म्हणजे थोडक्यात लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया असतात. परत त्याचबरोबर जसे हे हेल्पफुल बॅक्टेरिया मिल्क मध्ये असतात तसेच कोलिफॉर्म्स वगैरे असतात. म्हणजे असे पण बॅक्टेरिया असतात की जे मिल्कला खराब करू शकतात. तर मग तुम्हाला समजून घ्यायचंय की ऍक्च्युली मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मध्ये कोऑर्डिनेशन कसं ठेवायचंय थोडक्यात. आता जर आपण बघितलं तर मिल्क हे आता ह्याच्यात एक कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क हा जो पॉइंट आहे. तर मिल्कचं कॉम्पोजिशन आता तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की मिल्क मध्ये वॉटर आहे, फॅट आहे, प्रोटीन्स आहेत आणि शुगर आहे. यासोबत बऱ्याच प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत. आता आपण आधी डिस्कस जसं केलं की जसं लॅक्टोबॅसिलस आहे त्याचप्रमाणे जे की आपल्याला प्रॉफिट्स मिळवून द्यायला मदत करतं, आपल्याला चीज वगैरे मेकिंग मध्येही मदत करतं. तसंच बाकीचे जे बॅक्टेरियाज असतात, सॅल्मोनेला असतो किंवा कोलिफॉर्म्स असतात, इकोलाय वगैरे असतो, हे दुधाला तशाच प्रकारे खराब सुद्धा करणार आहेत. मग त्यांना आपल्याला संपवणं किंवा त्यांना फिनिश ऑफ करणं प्रोडक्ट मधून हे गरजेचं आहे. तर त्यासाठी काय काय केलं पाहिजे, ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकली विचार करून मुलांना पण जेव्हा शिकवताना तेव्हा प्रॅक्टिकली त्यांना समजलं पाहिजे की नक्की ह्यांचा फायदा आणि तोटा काय आहे. कारण की आज मी जेवढे माझे क्लायंट्स आहेत बिझनेस मधले जे बघतो त्यांचं टेक्निकल बॅकग्राऊंड एवढं काही विशेष असं नसतं. आणि ज्यांचं टेक्निकल बॅकग्राऊंड विशेष आहे किंवा टेक्निकली जे स्ट्रॉंग आहेत ते स्वतः काय बिझनेस करायचं बघत नाहीत. ते एखाद्या फर्मला जॉईन करतात आणि स्वतः त्यांच्याकडे ऍज अ वर्कर म्हणून जॉब करतात. आता मी असं म्हणत नाही की दॅट इज नॉट गुड आणि तुम्ही तसं नाही केलं पाहिजे. बट व्हॉट आय फील इज दॅट तुमच्या टेक्निकल नॉलेजचा तुमच्या एवढ्या ह्याचा फायदा करून कोण घेतंय, दुसरा माणूस. आणि प्रॉफिट्स कोणाला जास्त भेटतायत, त्या समोरच्या माणसाला. तुम्हाला काय विशेष प्रॉफिट्स मिळतच नाहीयेत. जो की तुमचं ठरलेलं आहे गोष्ट तेवढीच मिळत जाणार आहे. तर माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही स्वतः आता स्मॉल स्केलवर चालू करणं ही काही हरकत नाहीये. जसं आता मी दह्याचं एक्झाम्पल दिलं, तुम्ही मुलगा असेल एखादा, त्यांनी त्याच्या गावातून जरी मिल्क कलेक्शन चालू केलं, स्वतःच्या गावातलं कर मिल्क कलेक्शन चालू, त्याची प्रोसेसिंग कर, त्याचं व्हॅल्यू ऍडिशन कर
आणि 100% तू तिथल्या तिथे विक, तुला 100% प्रॉफिट्स भेटणार आहेत आणि हळूहळू तू स्केलअप तर करू शकशील. असं तुम्ही मुलांना मिल्क प्रोसेसिंग हा तर मला वाटतंय की लो इन्व्हेस्टमेंट मध्ये सहज चालू करता येण्यासारखा बिझनेस आहे. म्हणजे अराउंड 2 lakhs जरी त्यांनी इन्व्हेस्ट केले तरी तो बिझनेस तर चालूच करू शकतो मिल्क प्रोसेसिंगचा. आणि नाही म्हटलं तरी त्याला महिन्याला एक अराउंड 30,000 to 35,000 रुपीज प्रॉफिट तर चालूच होतील, विच इज नॉट अ बॅड अमाऊंट टू स्टार्ट विथ. सेकंडली टॉकिंग अबाउट अजून मिल्क बद्दल जरा डिटेल बोलायचं झालं तर मिल्कचे बाय प्रोडक्ट्स आहेत जे आजकाल खूप मागण्यांमध्ये आहेत. पहिला आपल्याला माहित नव्हतं की पनीर काय असतं. म्हणजे जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा आम्हाला पनीर म्हणजे ऍज अ फॉरेन मटेरियल किंवा अननोन फूड म्हणून होतं की खूप रेअरली कधीतरी बनायचं. पण आजकाल सगळीकडे पनीर पासून सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. तर लोकांचं जे प्रोडक्ट कन्झ्युम करायची जी कॅटेगरी आहे ती कॅटेगरी वास्ट झाली आहे. त्याच्यामुळे फूड प्रोसेसिंगला खूप मागणी आहे. तुम्ही जे काय नवीन द्याल ते लोक घ्यायला तयार आहेत. आता तुम्ही थोडक्यात प्रोबायोटिक ड्रिंक्सचं बघा की प्रोबायोटिक ड्रिंक आपल्याकडे एवढं कॉमन नाहीये पण मेट्रोपॉलिटन सिटीज मध्ये वगैरे खूप कन्झ्युम केले जातात. त्याच्यात काय फक्त बॅक्टेरियल कल्चर आहे. तर आणि त्यांनी भरपूर प्रॉफिट्स तेवढ्याशा गोष्टीत कमवत आहेत. तर अशा इनोव्हेटिव्ह गोष्टी करणं तुम्ही जरासं ट्राय केलं पाहिजे, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स वगैरे. आता अजून एक पॉइंट म्हणजे मिल्क जसं फायदेशीर आहे तसंच ते लवकर खराब वगैरे पण होतं. मग ते खराब होऊ नये याच्यासाठी आपण पाश्चरायझेशन करतो. आता पाश्चरायझेशन वगैरे काय हे तर सगळ्यांना माहितीच आहे. तर पाश्चरायझेशन करणं म्हणजे ऍक्च्युली आपण काय करत असतो त्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि जे काय स्पोर्स किंवा पोर्स वगैरे असतील जे की मिल्कची क्वालिटी हॅम्पर करणार आहेत त्याला थोड्या वेळ ठेवल्यानंतर त्यांना आपण संपवून टाकत असतो, त्यांना आपण किल करत असतो. तर त्यांना का किल करणं गरजेचं आहे? त्यांना किल करणं गरजेचं आहे कारण की जे की आपल्याला फायदा भेटवून देणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते त्यांना पण कोऑर्डिनेशन मध्ये किल करते आणि जे आपल्याला लॉसेस देणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते जास्त ग्रो होऊन मिल्क आपलं क्वालिटी खराब करू शकतात. म्हणून मिल्कचं पाश्चरायझेशन करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आपण वाईन कडे वळूया. तर वाईन हा असा प्रोडक्ट आहे की जो खूप मनी मेकिंग आहे. पण ऍज अ अंतरप्रुनर तुम्ही विचार केलात तर त्याच्यासाठी लागणाऱ्या जे इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत तर इन्व्हेस्टमेंट्स पण खूप मोठ्या आहेत. त्याच्यामुळे असं अवघड काय नाहीये, ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते तर 100% सुरू करू शकतात. आता वाईन ही हायली कन्झ्युमिंग गोष्ट आहे आणि जसं मिल्क कॉमन आहे तसं वाईन पण कन्झ्युमिंग साठी कॉमन आहे. पण प्रोडक्शन त्याचं तेवढं नाहीये जर मिल्कच्या तुलनेत कंपॅरिझन केलं तर. वाईन म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे? फ्रूट ज्यूस आहे जो की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या मदतीने फर्मेंट केलेला आहे. फर्मेंटेशन करताना काय होतं, फ्रूट ज्यूस मधल्या ईस्ट ईस्ट काय करतं, जे शुगर्स आहेत त्या शुगर्स खातं, इथेनॉल तयार करतं आणि CO2 तयार करतं. इथेनॉल हा प्रोडक्ट मध्येच राहतो, CO2 गॅस असल्यामुळे उडून जातो. इतकी सिंपल वाईनची प्रोसेस आहे. पण इतकी सिंपल प्रोसेस असली तरी आणि सगळं काम जरी ईस्ट करत असला तरी ईस्टला सांभाळणं हे आपलं काम असतं. आता ईस्टला सांभाळणं म्हणजे काय करायचंय, तर ईस्टला सांभाळणं म्हणजे त्याला जे ग्रोथ करण्यासाठी जे फॅक्टर्स आहेत ते प्रोव्हाइड करायचे. सर्टन टेम्परेचर मेंटेन ठेवायचंय. टेम्परेचर जर हॅम्पर झालं तर बाकीचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते त्यांची ग्रोथ दाखवतील, ऍसिडिक फॉर्मेंटेशन तयार होईल. आता वाईनचं तुम्ही बघितलं तर अनएक्सपेक्टेड फर्मेंटेशन होऊ शकतात त्याच्यात जर टेम्परेचर मध्ये तुम्ही खिलवाड केली तर. टेम्परेचर मध्ये खिलवाड केली तर ईस्ट जे आहे ते तर त्याचं काम करणारच आहे. बट सायमल्टेनियसली देर आर लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरियाज विल बी प्रोड्युसिंग लॅक्टिक ऍसिड. तर लॅक्टिक ऍसिड तुम्हाला संपवायला लागेल ते. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या की वाईन मध्ये. आता वाईनचे क्लासिफिकेशन ऑफ वाईन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाईन मध्ये काय, एकतर वाईनला तुम्ही त्याच्या
कलर प्रमाणे क्लासिफाय करू शकता. रेड वाईन, व्हाईट वाईन, रोज वाईन. परत त्याच्या शुगर कंटेंट प्रमाणे, त्याच्या स्वीटनेस प्रमाणे तुम्ही त्याला क्लासिफाय करू शकता. ड्राय वाईन, डेझर्ट वाईन किंवा मग स्पार्कलिंग वाईन आणि रेग्युलर वाईन. आता स्पार्कलिंग वाईन मध्ये एक्सटर्नली CO2 ऍड केला जातो, जो की तुम्हाला कन्झ्युम करताना एक बेटर फील देतो. ड्राय वाईन बघितली तर ती जराशी बिटर नोट्स जास्त असतात त्याच्या. वेरॅज तुम्ही जर स्वीट वाईन बघितली किंवा डेझर्ट वाईन बघितली, जी की जेवल्यानंतर कन्झ्युम केली जाते, त्याचे स्वीट फ्लेवर्स येतात. आता वाईनचं प्रॅक्टिकल वगैरे तुम्ही कंडक्ट करत असताना हे खूप इझी आहे. म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की आपण का लगेच हे चालू करू शकत नाही, एक सामान्य माणूस किंवा सामान्य. तर आपले जे लॉज आहेत, ते लॉज आपल्याला कस्टम्स आणि जे काय फूडचे लॉज आहेत, ते वाईन प्रोसेसिंग साठी थोडेसे डिफिकल्ट आहेत. शकत नाही असं नाहीये, पण थोडस तुम्हाला डिफिकल्ट जाणार. तर वाईनचं असं आहे. आता फॉर्टिफाईड वाईन, व्हॉट इज फॉर्टिफाईड वाईन? तर फॉर्टिफाईड वाईन म्हणजे काय असतं की रेग्युलर जी वाईन असते त्याच्यात आपण एक्सटर्नली काय ऍड करत नाही. काही म्हणजे आय मीन टू से इथेनॉल किंवा अल्कोहोल, एक्सटर्नल अल्कोहोल ऍड करत नाही. जेवढे की त्या फ्रूटची शुगर आहे आणि तो ईस्ट फर्मेंट करून जेवढं अल्कोहोल तयार करेल तेवढंच अल्कोहोल प्रोडक्ट मध्ये राहतं नॉर्मल वाईन्सच्या. वेरॅज फॉर्टिफाईड वाईन्स मध्ये एक्सटर्नली जनरेटेड स्पिरिट्स मिक्स केल्या जातात. आता एक्सटर्नली जनरेटेड म्हणजे कुठली? सगळ्यात बेसिक म्हणजे मोलॅसिस पासून इथेनॉल जनरेट केलेला. हा इथेनॉल या वाईन मध्ये मिक्स केला जातो आणि त्या वाईनची स्ट्रेंथ असते. स्ट्रेंथ म्हणजे अल्कोहोलिक कंटेंट, जे की रेग्युलर वाईनचं 8 पासून 14-15 पर्यंत असतं. हे फॉर्टिफाईड वाईन्स मध्ये 20 to 22% पर्यंत नेलं जातं. हे आहे फॉर्टिफाईड वाईन्स. नंतर रोल ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग. आता फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग मध्ये इंडियामध्ये तर आपण फारसं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बेस्ड करत नाही. तुम्ही जर जॅपनीज किंवा कोरियन फूड बघितलं तर ते फर्मेंटेशन बेस्ड किंवा फर्मेंटेड फूड खूप कन्झ्युम करतात. आपल्या इंडियात तसं फर्मेंटेड फ्रूट प्रोडक्ट्स किंवा फूड प्रोडक्ट्स खायचं हे कमीच आहे. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सनी फर्मेंट केलेलं किंवा. आता फ्रूट प्रोसेसिंग मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा मेन रोल आपण बघतो म्हणजे त्यांना संपवणं किंवा जे ईस्ट अँड मोल्ड्स असतात ते मोल्ड किल करणं. की आपण जे जाम बनवतो, जेलीज बनवतो, सॉसेस बनवतो, त्याची मेन भीती आपल्याला असते की खराब होऊ नये. खराब होतं म्हणजे काय होतं, त्याला बुरशी येते. बुरशी काय ही मोल्ड आहे, एक प्रकारची फंगस आहे. तर ती येऊ नये हा आपला मेन एम असतो फ्रूट प्रोसेसिंग मध्ये. फ्रूट प्रोसेसिंग मध्ये राईट फ्रॉम रिसिव्हिंग द रॉ फ्रूट टिल प्रोसेसिंग अँड पॅकेजिंग or also you can say till it goes on to the shelves, you have to check that it is as good as it was at the time of processing. सो त्याच्यात काहीच बदल झाले नाही पाहिजेत. आता बदल काय होऊ शकतात? एकतर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिग्रेडेशन होऊ शकतं किंवा एन्झायमल डिग्रेडेशन होऊ शकतं. आता एन्झायमॅटिक डिग्रेडेशन होऊ नये म्हणून कुकिंग वगैरे अशा बऱ्याच प्रोसेस केलेल्या असतात आणि एन्झाईम तर डिऍक्टिव्हेट 100% केलेली असते. भीती सगळ्यात जास्त असते ती म्हणजे मायक्रोब्सची. तर मोल्डचीच थोडक्यात ऍस्परजिलसची वगैरे. तर हे येऊ नये फूड प्रोडक्ट मध्ये, त्याची आपण पुरेपूर काळजी घेतली पाहिजे. नंतर आहे वॉटर. वॉटरचं तुम्ही बघितलं तर वॉटर इज अ गुड कॅरियर यू कॅन से. आता जिकडून तिकडून येते वॉटर, त्याच्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तर मिक्स झालेलेच असतात. त्याच्यामुळे त्याच्यात काय त्यांना जस्ट ते एक हॅबिटेट प्रोव्हाइड करते, राहण्यासाठी जागा. मग जेव्हा आपण एरिएटेड वॉटर विकत असतो तेव्हा आपल्याला ही काळजी घ्यायची आहे की त्याच्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नको आहेत. म्हणजे एखाद्याला आपण जर पाणी विकत असू तर पाणीच विकावं आपण, त्याच्यासोबत त्याला आजार देऊ नये. आता जर तुम्ही सिच्युएशन बघितली म्हणजे लिव्हिंग कोरोना ऑन द अदर साइड,
तर आजारी पडण्याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आता हे आजारी पडण्याचं प्रमाण का वाढलंय? जस्ट बिकॉज मेनली, नॉट ओनली बिकॉज, बट मेनली बिकॉज ऑफ वॉटर विच वी आर कन्झ्युमिंग. इट इज नॉट प्युरिफाईड टू द एक्सटेंट विच इट नीड्स टू बी. सो काय त्याच्यात आता क्लायमेट कंडिशन्स अशा चेंज होतात ड्रास्टिक. आता थोड्या वेळ कडक ऊन पडलेलं, आता बारीक पाऊस चालू झालाय, थोड्या वेळाने थंडी चालू होईल. दीज आर फेवरेबल कंडिशन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आणि वॉटर काय त्यांना सोबत कॅरी करायचं काम करणार आहे. मग आपली काळजी आपण घेणं गरजेचं आहे. तर आता जेव्हा आपण वॉटर इंडस्ट्रीमध्ये बघतो, तेव्हा वॉटर इंडस्ट्रीमध्ये फिल्टरेशन आपण बरेच करतो. आता आपण घरी पण कन्झ्युम करतो. ते रेग्युलर एक स्टँडर्ड सेट केलेला असतो की बाबा हे फिल्टरेशन झालं पाहिजे आणि एवढ्या एवढ्या पीपीएम ला हे केमिकल्स घातले पाहिजेत, जेणेकरून या प्रमाणात मायक्रोबियल लोड आलेला आहे जे तो किल होईल. पण आत्ताच्या सिच्युएशनला काय होतंय, रेग्युलर आपण जर बघितलं तर वॉटर वी आर कन्झ्युमिंग, मायक्रोबियल लोड वाढलेला आहे. त्या प्रमाणात तुम्ही त्याला जे केमिकल डोसिंग पाहिजे टू किल इट, त्या प्रमाणात आपण ते देत नाहीये. त्याच्यामुळे हे आजारपणाचं प्रमाण वाढलंय. इन वॉटर इंडस्ट्री ऑल्सो वी कंडक्ट टाइम टू टाइम टेस्ट टू चेक दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे रॉ वॉटर जे आपल्याला येतंय आणि द प्रोडक्ट विच वी आर गिव्हिंग, त्याच्यात ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ डिफरन्स असला पाहिजे. आणि वी शुड टेक केअर दॅट नो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स गो इन टू दॅट. आता WHO चे ड्रिंकिंग स्टँडर्ड्स वगैरे हे तुम्हाला माहित असतील. आता त्याच्यात मी डीपली जात बसत नाही, किंवा इन जनरल गुगलवरही अवेलेबल असतील, ते तुम्ही सगळे बघू शकता. आपल्याला मेन दृष्टिकोन असा आहे की मुलांना बिझनेस करण्यासाठी मोटिवेट करायचंय. आता मायक्रोबायोलॉजीचं हे घेऊन आपण काय त्यांना मोटिवेट करू शकतो? एक तर आहे स्मॉल स्केलला तुम्ही बेकरीचं युनिट वगैरे सेटअप करू शकता. सेकंड आहे मिल्क प्रोसेसिंग. या दोन गोष्टी मला खूप फायदेशीर आणि लो कॉस्ट इन्व्हेस्टमेंट मध्ये चालू करता येतील असं मला पर्सनली वाटतं. कारण की बाकीचे तुम्ही प्रोडक्ट्स बघितले तर ते थोडेफार कॉम्प्लेक्स होत जातात. जसं की वाईन आपण बघितलं, त्याच्यासाठी लिगलायझेशन कॉम्प्लेक्स आहे. आता दुसरी गोष्ट, लोक फूड बिझनेस का चालू करत नाहीत, ते म्हणजे डॉक्युमेंटेशन अँड लायसनिंग. तर डॉक्युमेंटेशन अँड लायसनिंग काय असा फारसा मोठा इश्यू नाहीये. त्याच्याबद्दल जस्ट आपल्याला एक घाबरवलं जातं किंवा भीती निर्माण केली जाते. तर तसं न होता एकदम फ्री आणि गुड अप्रोच घेऊन तुम्ही जर चालू करणार असेल काम, तर 100% तुम्हाला लवकरात लवकर काम पण पूर्ण होईल आणि प्रॉफिट्स भेटायला सुरुवात होऊन जाईल. फ्रूट ज्यूस बेस्ड ड्रिंक्स, इन्ग्रेडियंट्स, फ्लेवरिंग एजंट्स. ओके, मी थोडस लवकर माझं फिनिश करीन, सो दॅट तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारायला मोकळं होईल आणि तुम्हाला काय इश्यूज असतील किंवा प्रॉब्लेम्स असतील ते डिस्कस करायला आपल्याला इझी होऊन जाईल. डेअरी, वायनरी अँड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स. ओके, डेअरी प्लॅटफॉर्म. ओके, आता प्रॅक्टिकल कडे थोडस आपण वळूयात. प्रॅक्टिकल्स जे आहेत तुमचे ते, तर प्लॅटफॉर्म टेस्ट फॉर मिल्क सॅम्पलिंग. आता प्लॅटफॉर्म टेस्ट म्हणजे काय होतं? प्लॅटफॉर्म टेस्ट म्हणजे जेव्हा मिल्क कलेक्शन केलं जातं, तेव्हा मिल्क कलेक्शन करून एखाद्या चिलिंग सेंटरला आणलं जातं. चिलिंग सेंटरला का आणलं जातं? की त्याला त्या टेम्परेचरला मेंटेन करायचं, सो दॅट देर इज नो फर्दर मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रोथ और नो फर्दर एन्झामॅटिक ऍक्टिव्हिटी गोइंग इन दॅट प्रोडक्ट. तर मग ते चिलिंग सेंटरला जेव्हा त्याला आणलं जातं, किंवा चिलिंग सेंटर आपण हे लार्ज डेअरीसाठी कन्सिडर करतोय. स्मॉल डेअरी असेल तर डायरेक्ट तुमच्या युनिटला जर जेव्हा दूध येतं तेव्हा तुम्हाला बघायचं त्याची क्वालिटी काय आहे. तर प्लॅटफॉर्म टेस्टला जनरली त्याचं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लोड आपण लगेच नाही चेक करत, पण जनरली त्याचं फॅट कंटेंट किती आहे, त्याचं SNF किती आहे, या ज्या मायनर गोष्टी असतात, त्याच्यात काय अडल्ट्रेशन केलंय की नाही, स्टार्च ऍडेड आहे की नाही, या जनरल गोष्टी आपण प्लॅटफॉर्म टेस्टला चेक करतो. नंतर आहे फॉस्फेट टेस्ट फॉर मिल्क सॅम्पल.
ओके. सो फॉस्फेट टेस्ट ही कधी केली जाते? मिल्कचं पाश्चरायझेशन झाले, पाश्चराइज्ड मिल्कची केली जाते, जेणेकरून काय ही जी फॉस्फेट आहेत ते फॉस्फेट आफ्टर पाश्चरायझेशन संपून, तर पाश्चरायझेशन संपून गेल्यानंतर पाश्चरायझेशन झाल्यानंतर फॉस्फेट संपलेत की नाही चेक करण्यासाठी ही फॉस्फेट टेस्ट असते. ह्याच्यावरून तुम्हाला काय कळतं की इज द मिल्क प्रॉपरली पाश्चराइज्ड और इफ अनपाश्चराइज्ड मिल्क इज ऍडेड टू युअर गुड क्वालिटी पाश्चराइज्ड मिल्क, यासाठी ही टेस्ट केली जाते. नंतर मायक्रोबियल ऍसे ऑफ अमायनो ऍसिड्स विटामिन्स इन फर्मेंटेड मिल्क सॅम्पल. तो फर्मेंटेड मिल्क सॅम्पल जे आहे ते म्हणजे कर्डचं कल्चर किंवा योगर्टचं कल्चर, चीज कल्चर, ह्याचा ऍसे किंवा ह्याचा अमायनो ऍसिड कंटेंट चेक करण्यासाठीची ही टेस्ट आहे. नंतर वाईन प्रोडक्शन फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. ओके, आता सोर्स आजचं तुम्ही जर मार्केट बघितलं तर पूर्वीचं जे मार्केट होतं तिथे वाईन म्हणजे फक्त ग्रेप वाईन कन्सिडर व्हायची, किंवा वाईन म्हटलं की अजूनही आपल्या डोळ्यासमोर ग्रेप वाईन कन्सिडर होते. तर आजचं जर तुम्ही मार्केट बघितलं, आज मार्केटमधले जर ब्रँड्स बघितले तर तुम्हाला लक्षात येईल की वाईन ही इट्स नॉट ओनली जस्ट लिमिटेड टू ग्रेप्स, बट यू कॅन सी फ्रॉम डिफरंट फ्रुट्स सच एज ग्वावा, पायनॅपल, पोमोग्रॅनेट. आता सातारचा जे आमचं मेगा फूड पार्क आहे तिथे आम्ही मोहाची जी फुलं असतात त्या मोहाची फुलं प्लस पोमोग्रॅनेट जे डाळिंब आहे या दोन पासून तयार होणाऱ्या वाईनची वायनरी सेटअप करत आहोत. तर लवकरच मार्केटमध्ये तुम्हाला ह्या वाईन्स भेटतील. जर तुम्ही फ्रुझांते म्हणून जर ब्रँड बघितला, त्या ब्रँडनी सगळ्या फ्रुट्सची वाईन केलेली आहे. परत तुम्ही जर इकडे गेलात महाबळेश्वर पाचगणीच्या साईडला तर तुम्हाला स्ट्रॉबेरीच्या वायनरीज भेटतील. वाईल्ड बेरी आहे, किंग बेरी आहे. तर वाईन आता फक्त ग्रेप्स वर लिमिटेड न राहिली असून फ्रुट्स वर स्विच झाली आहे. बरं, नुसती फ्रुट्स वरच राहिली आहे का? तर नाही, ते फ्रुट्स वरून हनी वर पण स्विच झाली आहे. यू कॅन फाइंड 2-3 ब्रँड्स currently in India which are manufacturing wine from honey, you can say. त्याला मीड म्हणतात. हनीला फर्मेंट करतं आपण, जसं रेग्युलर इस्ट फर्मेंटेशनच आहे त्याला. तर हनीला फर्मेंट करून त्याच्यापासून वाईन तयार करतात. ओके. नंतर एस्टिमेशन ऑफ ईस्ट अँड मोल्ड इन अल्कोहोलिक बेवरेजेस. आता ईस्ट अँड मोल्ड हे एस्टिमेट करणं का गरजेचं आहे? कारण की सगळ्यात खतरा याच इन्ग्रेडियंटचा आहे. हे नंतर फंगल ग्रोथ तिकडे देणार आहेत प्रोडक्टला आणि प्रोडक्ट डिग्रेड करणार आहेत. त्याच्यामुळे कुठलंही नॉट ओनली अल्कोहोलिक बिवरेजेस, आता अल्कोहोलिक बिवरेजेस मध्ये ईस्ट अँड मोल्ड असतात प्रेझेंट, त्यांच्यात आपण वापरतो म्हणून ते त्याच्यात एस्टिमेट करणं गरजेचं आहे. whereas other food products also we conduct this yeast and mold test compulsory. Why? Because we are basically afraid of these agents itself. बाकीचे कुठले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स राहत नाहीत, पण मोल्डचे जे स्पोअर्स असतात ते हाय टेम्परेचरला पण किल होत नसल्यामुळे आपल्याला मोल्ड किल करणं खूप अवघड जातं आणि ते सगळ्यात जास्त लॉस घे. हॅलो. ते लोकांचे प्रोडक्ट खराब करतात आणि आमच्या सारख्यांना पैसे भेटतात की ते खराब होऊ नये काय करण्या त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे म्हणून. ओके. आफ्टर दॅट मायक्रोबियल प्रोफाइलिंग ऑफ. हॅलो. हॅलो सर. हा. यू आर नॉट ऑडिबल. हॅलो. 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 येतंय ऐकायला? हा, येतोय आता आवाज. ओके. हा. तर आता कुठल्याही फूड प्रोडक्ट मध्ये बघा की नॉट ओनली
limiting ourselves to a specific food product, but right from spices, आम्ही जे मसाले बनवतो, ज्या चटण्या बनवतो, त्यांचाही आम्ही मायक्रोबियल टेस्ट कॅरी आउट करतो. कशासाठी? हेच चेक करायला की बाबा आज आपला प्रोडक्ट असा आहे, तो जेव्हा 1 महिन्यानी, 2 महिन्यानी, 6 महिन्यानी कस्टमर कन्झ्युम करेल, तेव्हा त्याला दुसरं काय या प्रोडक्ट मध्ये भेटायला नको किंवा त्याचं सॅटिस्फॅक्शन लो व्हायला नको. यासाठी मायक्रोबियल टेस्ट या कंडक्ट करणं खूप गरजेचं आहे. आता कॅन्ड फूड मध्ये काय केलं जातं, तुम्ही त्या प्रोडक्टला हाय टेम्परेचरला एक्सपोज करता, हाय टेम्परेचरला एक्सपोज करून नंतर लगेच रोड टेम्परेचरला एक्सपोज करता आणि त्याला प्रॉपर सीलिंग केलं जातं, जेणेकरून आतले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते किल केले जातात आणि एन्झाईम्स डिग्रेड केले जातात, डिॲक्टिव्हेट केले जातात. हे कॅन्ड फूड हेच प्रॉपर झालंय की नाही ते चेक करण्यासाठी मायक्रोबियल टेस्ट करतो. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तर बऱ्यापैकी किल होतात, पण मी जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जे मोल्डचे स्पोर्स असतात, हे स्पोर्स किल होणं फार गरजेचं असतं, तर ते चेक केलं जातं. आता आम्ही कुठलीही बॅच घेत असताना प्रत्येक 1-1 तासांनी प्लॅटफॉर्म टेस्ट करत असतो. म्हणजे मायक्रोबियल जरी टेस्ट करत नसलो तरी एन्झायमॅटिक ऍसे वगैरे करून आम्हाला लगेच कळत असतं काय त्याच्यात चूक होतीये का, प्रोडक्ट मध्ये काय हे होतंय का. ओके. नंतर डिटेक्शन ऑफ ओके. नंतर जे फ्रूट आमच्याकडे रिसीव होतं किंवा फ्रूट जे प्रोसेस करणार आहे कुठे पण, त्याला सगळ्यात पहिला आपण आहे तसं स्टोअर करतो. रॉ फ्रूट येतं, आहे तसं स्टोअर करतो रायपनिंग चेंबरला. जेव्हा आपण त्याला रायपनिंग चेंबर मधून बाहेर काढतो आणि प्रोसेसिंगला घेतो, तेव्हा त्याला सगळ्यात पहिला डिसइन्फेक्ट करणं गरजेचं आहे. मग त्याला आपण वेगळ्या वेगळ्या केमिकलचं कंपोजिशन वापरून त्याला वॉशिंग देतो, क्लोरीनचे वॉशिंग देतो, जेणेकरून त्याच्या सरफेसवरचा जो मायक्रोबियल लोड आहे, तो सरफेसवरचा मायक्रोबियल लोड कमी यावा. आता वाईन फर्मेंटेशन साठीचं एक एक्झाम्पल सांगतो. वाईन फर्मेंटेशन साठी आम्हाला एक स्पेसिफिक सॅक्रोमायसिस सर्व्हेसी ईस्टची गरज होती, तर तो कुठे भेटत नव्हता. तर तो आम्ही एका पायनॅपल पासून आयसोलेट केलेला, पायनॅपलच्या सरफेसवरून तो आयसोलेट केला. तर म्हणजे सांगण्याचा उद्देश असा की मायक्रोबियल किंवा मायक्रोब्सचा मेन सोर्स हाच आहे की जे रॉ मटेरियल आपण वापरतो ते त्याच्या सरफेसवर ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ मायक्रोब्स असतात. इन जनरल आता एअर मध्ये पण इतकी ईस्ट आहेत, तुम्ही जर एखादा ज्यूस काढून ठेवला थोडा वेळ बाहेर, तर तुम्हाला 4 to 5 hours मध्ये त्याच्यात फर्मेंटेशन स्टार्ट झालेलं जाणवेल. का? कारण की त्याच्यात काय एक्सटर्नल ईस्ट तुम्ही ऍड केला नाहीये, पण नेचर मधला ईस्ट त्याच्यावर येऊन बसला आणि त्यांनी फर्मेंटेशन चालू केलेलं आहे. आता बाकीच्या रेग्युलर तुमच्या प्रॅक्टिकल्सच आहेत. तुम्हाला माझ्याकडून मी थोडस संपवतो किंवा थांबतोय. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील किंवा काय पॉइंट माझा राहिला असेल शेअर करायचा, तर जरासं फक्त रिमाइंड करा. किंवा तुम्हाला कुठली गोष्ट मी एक्सप्लेन करणं गरजेची वाटत असेल तर ती सांगा, मी त्याबद्दल थोडंफार बोलतो. Hello. हा मॅडम. Thank you, sir, for थँक्यू. discussing the syllabus. So the topic is open for discussion. If anybody has any question, can ask. Questions, or madam, you can also suggest if I have missed anything, or if you want me to tell something more about that specific thing, I will be briefing it. No, actually, sir, you have explained very well. So about practicals also. So there is no any need. तरी पण तुम्ही So जेव्हा सिलेबस ऍक्च्युली डिझाईन कराल किंवा तुम्हाला ऍक्च्युली हा कोर्स जेव्हा कंडक्ट करत असाल,
आणि त्यावेळेस काही इश्यूज वाटतील किंवा प्रॉब्लेम्स येतील, यू कॅन ऑलवेज कॉल मी. आय एम ऑलवेज ओपन फॉर यू. सो ओके, कधीही थँक कॉल यू. करा, कधीही विचारा. कुठलेही डाऊट येऊ दे फूड प्रोसेसिंगशी रिलेटेड, मी 100% ते पूर्ण करायचा प्रयत्न करेन. Okay, thank you, sir. So, on behalf of Department of Microbiology and Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, I am grateful to Mr. Yash Ahire sir for being with us today, and thank you for accepting our invitation on very short notice and conducting the session effectively. So, I am sure our faculty can acquire insight to conduct the syllabus effectively. So I take this opportunity to thank Principal Dr. B.T. Jadhav sir for encouraging us to conduct such FDP program. And I also thank BOS Chairperson in Microbiology, Dr. S.S. Kanse Madam, and Head of the Department, Dr. Mrs. N.S. Joshi Madam, and all my colleagues for being a part of this program. So once again, thank you so much, sir. थँक्यू यू तुम्हाला पण सगळ्यांना आणि मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटला मला तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली थोडंफार बोलण्याची. तर 100% तुम्ही हा कोर्स खूप सक्सेसफुली रन करावा आणि मायक्रोबायोलॉजीचे फूड आंतरप्रुनर्स डेव्हलप करावे अशी माझी पर्सनल अपेक्षा आहे आणि 100% त्यात तुम्हाला यश येईल. थँक्यू वन्स अगेन. Okay. Thank you, sir. Expecting the same cooperation further also. So, या thank you. शुअर, ऑलवेज देअर फॉर. या. Okay. Thank you. येस, थँक्यू. गुड डे.